व्यूअर्स इस प्रोग्राम में फिर दोबारा थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल लंडन यूके तो वीर कुलदीप सिंह जी दी है। ये लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब सब तो पहला मैं आप जी दी अते टीवी 84 दी चढ़दी कला दी वाहिगुरू जी अगे अरदास करदा हां। उस तो बाद मैं आप जी तो कुछ जानकारी लई बेनती करदा हां। डॉक्टर साहब कुछ दिन पहला बलजीत सिंह दादूवाल दी मनप्रीत बादल जो कि यह कहता है कि शस्त्र रखण वाली कौम शांति पसंद नहीं हो सकती, उस नाल मुलाकातां अते राजनीतिक सरगर्मियां विच शामिल होया। दादूवाल राधा स्वामी ढिल्लों नाल भी बंद कमरे विच मीटिंग करता है अते पंथ अते कौम दे गद्दार हरचंद लौंगोवाल दी बरसी ते भी जांदा है अते सानू कहता है कि मैं सिੱਖੀ दा प्रचार करदा हां। किरपा करके इस बंदे दे बारे अपने विचार दसो जी। डॉक्टर साहब किरपा करके मेरे हेठले दोवां सवालों के जवाब मेरी जानकारी लिए जरूर दिओ जी। पहला कि सिख रहत मर्यादा विच अमृत वेले दीआं बाणियां विच जपजी साहिब जाप साहिब अते 10 सवैया हन, पर बहुते लोग कहते हैं कि इन्हां बाणियां दे नाल नाल चौपाई साहिब अते आनंद साहिब दीआं बाणियां समेत 5 अमृत वेले दीआं बाणियां हन। किरपा करके मेरा यह भुलेखा दूर करो जी। दूसरा यह है कि रहत मर्यादा अनुसार मीने मसंद धीर मलीए राम राइए आदि पंथ विरोधियों नाल जां नड़ी मार कुड़ी मार सिर गुम नाल वरतन वाला तनखाइया हो जाता है। किरपा करके ये दसो कि मीने मसंद अते सिर गुम कौन हैं। आप जी का बहुत धन्यवाद होवेगा। आप जी का छोटा वीर कुलदीप सिंह जी। जी डॉक्टर साहब सब तो पहला तो वीर कुलदीप सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू लिखे यूके तो जी। पहला सवाल उन्होंने संत बलजीत सिंह दादूवाल और जी अजकल की एक्टिविटी है वो संबंधित है। ये थोड़ी बहुत हर एक ही जोड़ा पंथप्रस्त सिख है उस लिए परेशानी का कारण है जी। क्योंकि जदों दादूवाल जी ने चैलेंज किया कूड़ सौदे वाले गिरफ्तारियां इन्हों के वड्डे दीवाना दे विच संगतां दा उत्साह भी सी ते लगदा सी कि बई कद भी लम्मा झम्मा और गल पंथक करते सी। लेकिन ये जड़ियाँ 2-3 गल्लां सामने आईयां ने इसने उन्हां दी जड़ी प्रतिष्ठा जां उन्हां दा रेपूटेशन उसनूं हर्ट कीता है। मैं कोई ना पक्की गल तो नहीं कहांगा इस हवाले नाल, पर जड़ियाँ मीडिया राहीं खबरां आईयां ने उन्हां च जिहड़ी गल खास तौर ते लौंगोवाल दी बरसी ते जाना जी। बाकी जिवें उन्होंने कहा है कि उहदे नाल मनप्रीत दे नाल मुलाकात की हुण उहदा की पिछोकड़ है। हालांकि जिहड़ी उन्हां दी मनप्रीत बादल दे वैबसाइट दे उत्ते सी कि शस्त्र रखण वाला किवें शांतमई हो सकदा है असी उस ते टिप्पणी कीती सी, पर उस तो एकदम बाद उन्हां नाल संबंधित ही किसी कारकुन ने सानू अप्रोच करके कहा सी कि जी साडा वैबसाइट हैक हो गया सी जी। और इसलिए वो टिप्पणी उहदे ते सी वो साडी नहीं है। सो असी इस उन्होंने बेनीफिट ऑफ डाउट देंदे हैं कि संभव है हैक होया होए, पर फिर भी ये जो गल ना भी होए जी उन्होंने कही है कि उन्होंने लिखी वो हैक होने करके किसी ने लिख दी जी। पर मनप्रीत बादल तो वैसे ही अमृत छक के पथत है और धर्म तो दूर कामरेडी एजेंडा और बिल्कुल उहदे जिहड़े नाल भी लगे सी एक अद्धे नूं छड्ड के भगवंत मान नूं आलमोस्ट सारे ही चले गए जी। सो इस स्टेज ते उन्हां दी मुलाकात अपना सियासी वेट वधाउण लई है जां किसी होर ने उन्होंने टास्क दी है कि भी बजाए कि मनप्रीत बादल कांग्रेस के नाल गठजोड़ करे जिस दियां संभावनावां बन रही ने, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने फेसबुक ते पिछले दिनों ये नुकता उठाया है कि जे मनप्रीत बादल कांग्रेस नूं ज्वाइन करे तो उहदे की फायदे ने की नुकसान ने। सो जाहिर है भी मनप्रीत बादल अपने पर तोल रहा है और हो सकता है दादूवाल अपने तौर पर तो कोई हुण मनप्रीत हैवी वेट नहीं है कि दादूवाल ने कोई उहदे तो फेवर लैनी है जी। पर हो सकता है दादूवाल जिहड़े ने किसी दे कहण ते मनप्रीत दे नाल किसी सौदेबाजी का हिस्सा होण जी। इसे कॉन्टैक्स्ट जिहड़ा राधा स्वामीआं दे नाल मुलाकातां दा सिलसिला है इस बारे अजे भी असी चुप्पी धारी हुई है क्योंकि इहदे च फिर होर भी कई प्लेयर शामिल हो जाते हैं ते अजे तक मैनूं ये स्पष्ट नहीं है भी ये की चल रहा है। 2014 दीआं लोक सभा चोणां दे नेड़े आके शायद पिक्चर होर भी क्लीयर होए उसनूं मैं इहदे ते मैं टिप्पणी नहीं करांगा। जिहड़ा पार्ट लौंगोवाल की बरसी ते जाण दा ये बिल्कुल ट्रैचरस एक्ट है। इनूं असीं गद्दार क्योंकि लौंगोवाल नूं सज़ा याफ्ता किया गया। लौंगोवाल समझौता पंथ की पिठ दे विच सब तो वड्डा छुरा सी। सो एक पासे तुसीं संत भिंडरां वालियां दी लैगेसी की गल करो
ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ ਜਾਏ, ਬਾਦਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੈਂਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 9999 ਲੈਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵਾਧੂ, ਤੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਭੀੜ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2-3 ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਲਏ ਤੇ ਕੋਈ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਆ, ਕੋਈ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਰਾਊਡ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਨਸਿੱਖ ਲਾਈਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੇਂਟਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਢਿਮਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਣੇ ਮਸੰਦ ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਨੜੀ ਮਾਰ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੀਣੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੀਣਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਾਹਰ ਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਰਜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਸੰਦ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੇ ਸਨ, ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਹਰੀਪੁਰ ਜਾਂ ਨਦੌਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਸੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਹੋਣ, ਬਟ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਮਸੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, 53 ਮੀਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚਵੰਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਹੈ, ਦਿਓਰਾ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੇ,
ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੜੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਅੱਜ ਵੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫੀਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਔਰ ਨੜੀ ਮਾਰ ਹੁੱਕੇ ਵਾਲੇ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੀ ਤੇ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਤਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੁੰਨਣੇ, ਜੀ ਭੱਦਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਟਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲਕਨਾਥ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਭੱਦਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।